Good morning, everyone. It's so wonderful to see you all joining here. Today, we all are here for an excellent session on book review, led by Miss Vinitha Davies, the librarian of St. Aloysius College, Trishur. We all know books are the place we lose ourselves and the place we find ourselves. Books are the perfect mirror of ourselves. And the best gratitude that we can give to the author of a book is its review itself. And a good book review, it's a literary criticism or an analysis about its contents, its text, and everything containing in it. So today we have an eminent personality, a prominent personality, Vinitha ma'am, the librarian of, I already said, the librarian of St. Aloysius College, for delivering a good session on how to become a book review or how to review a book. She will give you a wonderful class, I hope. And I welcome, and it's my pleasure to welcome her to the wonderful session and welcome, and I deliver my welcome in the part of the college, the department, and for all the students in our college. Welcome, ma'am. Thank you. And I welcome all my students, all my children to this wonderful session, and I hope it will be fruitful to you. And and I am looking forward for the session. Thank you all, and welcome to, and once more, welcome to the session. Ma'am, you can start the session. Okay, thank you. A warm good morning to one and all. Am I audible? Yes, yes. Okay. Warm good morning to one and all. Respected head of the department, Miss Julie, Miss Arya, and all the faculties of economics department, students, all other dignitaries who are attending this program. I'm very proud and privileged to present a session on book review at St. Mary's College, Trishur, because I'm a previous student or alumni of St. Mary's College, Trishur, in the period of 2002 2003. I studied my degree in St. Mary's College, Trishur. So it's a proud moment for me to deliver a session at St. Mary's College. And when I'm talking to the students of St. Mary's College, I feel it to share my knowledge to the younger ones, because I am also a part of St. Mary's College. So first of all, I thank the department for giving me an opportunity to deliver a session today at my college. So we can start my presentation. I will share my screen now. Is my slide is visible? Is the presentation is visible? Presentation കാണാമോ? Okay, thank you. Okay. So today we are dealing how to prepare a book review. I'm starting with a quote that once you learn to read, you will be forever free. Maybe you are familiar with this quote. So whenever we learn to read, we will be free in this world, because whenever we read, we can understand many topics, many ideas, and the world before us will be opened up before us when we read. So utilize every opportunity you get in your academic days to read the maximum
to enhance your knowledge. Then let's talk about what is a review. Review is a critical appraisal of a book or a play or a film, etc., published in a newspaper or magazine. It's not only for book, there is also reviews about plays, films, etc. We can see it in newspapers, magazines, journals, etc. So recently, you may be more familiar with the film reviews. Maybe book reviews may be not be more familiar with you, but you are familiar with the film reviews because you may be seeing more films as you are students. Did you see the Priest movie? How many of you watched Priest movie? നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ തുടരണോ മലയാളം പോണോ എന്താ ആരി മിസ്? മിസ്സിന്റെ ഇഷ്ടം മിസ്, എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല. അവർക്ക് മലയാളം തന്നെ ആയിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ, കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സ് ആയിട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ മിസ്മാർക്ക് എന്തായാലും അറിയുണ്ടാവും. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആരും ഇല്ല, അതിന്റെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ മിസ്സുമാരെ, ഇനി ഇന്റേണൽ മാർക്കൊന്നും കുറക്കില്ല. പ്രീസ്റ്റ് മൂവി കണ്ടവരുണ്ടോ അതില്? കണ്ടു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലെ ഓൺലൈൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. ദ പ്രീസ്റ്റ് മൂവി റിവ്യൂ. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മനോജ് കുമാർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ആള് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴുള്ള റിവ്യൂ. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടേതായ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ഫിലിം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണിച്ചിത്രത്താഴ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ മാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു റിവ്യൂ മനസ്സിൽ വരും. അതുപോലെ ആവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ള ആള് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും റിവ്യൂസ് എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിലിം കാണാതെ എന്തായാലും ഫിലിമിന്റെ റിവ്യൂ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രീസ്റ്റ് കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട്, കാണാത്തവരുണ്ടല്ലോ അതില്? ഉണ്ടോ? കാണാത്തവരുണ്ടോ? കാണാത്തവര് അതിന്റെ ട്രെയിലറും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സോങ്സും ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് റിവ്യൂ എഴുതണതാണോ? ഫുൾ മൂവി കണ്ട് എഴുതുന്ന ആളുടെ റിവ്യൂ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ്? ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ്? ഫുൾ കണ്ടതിന് ശേഷം എഴുതുന്ന റിവ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. ആ ഫിലിം ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പ്രൊമോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനും ഫിലിമിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഫിലിം റിവ്യൂ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, പല വ്ളോഗേഴ്സും പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂകൾ ചെയ്യും. ഓരോ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ റിവ്യൂസ് പറയും. അപ്പൊ അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഇന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇന്നതാണ് ഇതിന്റെ വീക്ക്നെസ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഏറ്റവും നമുക്ക് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫിലിം റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓരോ റിവ്യൂസും, ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ബുക്ക് റിവ്യൂ. മറ്റുള്ള റിവ്യൂസ് പോലെ തന്നെ ബുക്ക് റിവ്യൂവിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ, ബുക്ക് റിവ്യൂ ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഓർ ഇവാലുവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ബുക്ക്. ഒരു പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വിശദമായി അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. There are some common features for book review. Book review gives a reader a brief overview of a book. It will give
an overview of the contents of the book. And it also gives an analytical evaluation of a book. When we evaluate, when someone review a book, the book review will surely gives an analytical evaluation of a book. And it also advises the audience whether we have to read the book or not read, whether the book is worth to read. നമുക്കൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വായിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളിൽ ചിലപ്പോൾ വായിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വായിക്കരുത് എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇതിനൊരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ ഉണ്ടാവും, ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് ആൻ advice to the audience whether it will be worth to read. ഇനി ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്സിന്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക് ബുക്സിന്റെ റിവ്യൂ. ബുക്ക് റിവ്യൂ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കാദമിക് ബുക്ക് റിവ്യൂസ് ആണ്. ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്സ് റിവ്യൂസിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സിന്റെ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ എന്താണ് ദ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് റിവ്യൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആസ് യു നോ, whenever we write an academical piece of paper or piece of writing, there will be a introduction. So book review is also no exception. There will be a introduction is there. Then there will be a summary of the argument. We will summarize the argument that put by the author in the book should be summarized in the second section. And third one, we will describe about the author or authors. If there is more than one author, we can describe the author, about the author, about the works of the author, about the peculiarities of the author can be discussed in the third section. And fourth one is summary of contents. The books, as you know, it is divided into different chapters, different contents will be there. So we can summarize the content in the fourth section. Then we can point out the strength of the book. There will be a peculiar point, will be a strength of that book related to other books. We can point out the strength of the book, and there will be some weakness for that book. Weakness means there will be some point should be discussed, but that not discussed in that book. ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ബുക്കിൽ പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ എഴുതാം. Then the seventh point is conclusion. We have to conclude our book review with restating the statements by our opinion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ സെക്ഷൻസ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ കാണും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു റീഡ് ദ ബുക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയറിറ്റി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഫിലിം റിവ്യൂവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ബുക്ക് അല്ലെ ഒരു ഫിലിം മുഴുവൻ കാണാതെ നമുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ട് എഴുതുന്ന അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പിംഗ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ഫിലിം റിവ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബുക്കിന്റെ കാര്യം. നമ്മളൊരു ബുക്ക് വായിക്കാതെ ഒരിക്കലും ആ ബുക്കിന്റെ റിവ്യൂ ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ആൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ഒരു അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള മെത്തേഡിലൂടെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിഫേസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ വായിച്ചൊന്നും വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, പുസ്തകത്തിന് ആമുഖമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു പോകണമെന്നില്ല. ബുക്ക് വെറുതെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ വായിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നോക്കിയില്ല, റെഫറൻസ്, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കാറുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ whenever you select a book for book review, you have to read the chapters,
forward, preface, acknowledgements, reference, index, everything you have to read in the book. അതുകൊണ്ടാണ് റീഡ് ദ ബുക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ആസ് യു റീഡ് ടേക്ക് നോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് activity when you read a technical paper or an academic paper or academic content. നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നോട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് പെട്ടെന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടി നോട്ട്സ് എടുത്തു പോവാം. നോട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഇഷ്യൂ ദ ബുക്ക് അഡ്രസ്സസ്. എന്താണ് ആ ബുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എല്ലാ ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ തീം ഉണ്ടാവും. ആ സെൻട്രൽ എന്താണ് അത് പറയുന്ന ആ ഒരു കോർ തീം എന്താണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബുക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓർ തീസിസ്. എന്താണ് ആ ബുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ്, ബുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചെയ്യാം. ദെൻ ഹൗ ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദിസ് തീസിസ്. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ആയാലും ഒരു ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് തുടങ്ങി അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്നുള്ളത്, ഹൗ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓർഡേർഡ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോണോളജിക്കലി. ചിലപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അതിന് ക്രോണോളജിക്കലി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ചാപ്റ്ററിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അത് തീമാറ്റിക്കലി ആയിരിക്കും, ഓരോ തീം വൈസ് ആയിരിക്കും അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വഴിക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഈ നോട്ട്സ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ, നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ 2 വട്ടം വായിക്കണം എന്നാണ് ഐഡിയലി പറയുന്നത്. ഐഡിയലി ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് റീഡ് ദ ബുക്ക് ട്വൈസ്. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ബുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വായിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഹാവ് ടു read again to gather the evidence or to gather the notes about writing the review of the book. അപ്പം ആദ്യം അത് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അതെന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു, നമുക്കറിയാം ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്സ് പോലെ ആവില്ല ഒരു അക്കാദമിക് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമിക് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സം ഡേയ്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ, ആ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹൗ ദേ ആർ പ്രസന്റഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ്, and if they help or fail to help the readers to understand given topic. എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് റീഡേഴ്സിന് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ അതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബുക്ക് ഇതേപോലത്തെ സിമിലർ ബുക്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ഈ വാലുവേഷനിൽ. ഹൗ ദ ബുക്ക് ഈസ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ബുക്സ്. ഇതേ ടോപ്പിക്കിലുള്ള മറ്റ് ബുക്സ് ആയിട്ട് ഇതെന്തുമാത്രം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് യുണീക്കാണ് ഈ ബുക്ക് മറ്റുള്ള. ഇപ്പൊ സെയിം നിങ്ങൾക്കറിയാം അക്കാദമിക് ബുക്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടീമിൽ തന്നെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽസ് ഉള്ള ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം
എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്, എന്ത് തീമിലാണ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇവാലുവേഷനിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ് ബൈ ദ ബുക്ക്, നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചതിൽ നിങ്ങൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇത്തരം നിങ്ങളുടെ വായിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇവാലുവേഷനാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചു ഒരു വട്ടം, രണ്ടാമത്തെ വട്ടം നമ്മൾ വായിച്ച് അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓതർ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലെയിംസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ ഇതിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ബുക്ക് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്തുമാത്രം ഡിഫീറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക. എന്തുമാത്രം ഇതിനെ ഈ ബുക്ക് നിങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർപ്പസ് കൺവിൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനിതിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഡിഫൈൻ പറഞ്ഞു പോയെന്നുള്ളൂ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ PPT ഞാൻ അയച്ചുതരാം, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴുതുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡിങ്. അതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ബുക്ക്. എന്താണ് ഈ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. അവിടെ ഇല്ലേ നിങ്ങള്? അറിയത് ഏതാ? റെഫറൻസിന് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നേക്കാണ്. റെഫറൻസ് എന്നുള്ള അത് ടേമിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന റെഫറൻസ്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് അവസാനം ഒന്ന് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ബുക്കിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഹെഡിങ്ങിൽ എഴുതേണ്ടത്? ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഈ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ബുക്ക് ആവുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? പേരുണ്ടാവും, ഓതറിന്റെ പേരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ എത്രത്തോളം ചുരുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചെറിയ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട്. അവിടേക്ക് പോകരുത്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞോളൂ, ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റെഫറൻസ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന റെഫറൻസിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു ബുക്കിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെ റെഫറൻസ് അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? അതിന്റെ റെഫറൻസ് ആണ്. ആ റെഫറൻസിൽ എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വരുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സമ്മറൈസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂവിലാണ്. ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒന്ന് ഓതറിന്റെ പേര് കറക്റ്റാ, പിന്നെ പബ്ലിഷ് ആ ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് ടൈറ്റിലാണ്. എപ്പോഴും ബുക്കിനെ ചെയ്യണത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ടൈറ്റില് ഓതർ ഇല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പബ്ലിഷറുടെ നെയിം. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ ഓതർ, പബ്ലിഷറിന്റെ പേര്, പിന്നെ പബ്ലിഷറുടെ ഡേറ്റ്, എഡിഷൻ, പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേര്, പബ്ലിഷറിന്റെ സ്ഥലം, പിന്നെ ഏതാ വരാ? എമൗണ്ട്, വില, അതിന്റെ പ്രൈസ്. നിങ്ങൾ നല്ല മിടുക്കികളാണ്, നല്ല ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അധികം പറയണ്ട. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, ബുക്കിന്റെ പബ്ലിഷറിന്റെ പേര്, പബ്ലിഷർ ഏതാണ്, പബ്ലിഷറിന്റെ ഇത് എന്താ പറയാ, ലൊക്കേഷൻ, എവിടെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ്, എത്ര ബുക്സിന് എത്ര പേജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, പിന്നെ അതിന്റെ പ്രൈസ്, പിന്നെ ISBN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ഉണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ISBN കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക. എല്ലാ ബുക്കുകളിലും ISBN ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ, ബുക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ISBN ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ISBN കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ബുക്കിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹെഡിങ് രൂപത്തിൽ എഴുതേണ്ടത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതും. അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോഴേ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ബുക്ക് റിവ്യൂ മുഴുവനായിട്ട് ആൾക്കാരനെ പിടിച്ചിരുത്തണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹുക്ക് ദ റീഡേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി വേർഡ്സ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെന്റൻസസിൽ കൂടെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെ വരുന്നത് സമ്മറി. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആദ്യം ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പോലെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സമ്മറിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്. ഈ സമ്മറി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊട്ടേഷൻസിൽ കൊടുക്കാം. ചില പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബുക്സ് നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവാലുവേഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്തുമാത്രം ഈ ബുക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവാലുവേഷന്റെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് എന്തുമാത്രം ഓഥർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ എവിഡൻസ് ആണ് ഇതില് അങ്ങനെ ആളുടെ ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ എന്തുമാത്രം ഈ ബുക്ക് മറ്റുള്ള ബുക്കായിട്ട് സിമിലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബുക്കായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഇതിൽ വരണം. മിക്കവാറും ബുക്ക് റിവ്യൂ മിക്കവാറും സമ്മറി മാത്രമായിട്ട് അവസാനിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവാലുവേഷൻ എഴുതാനാണ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവാലുവേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ ഓഥർ, ഏതാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ ഓഥർ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് വരുന്നത് ഈ ഇവാലുവേഷനിലാണ്. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹൗ the statements we discussed in the above section റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പിന്നീട് അതിൽ എന്താ പറയുക ഫർദർ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ബുക്കിന്റെ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. പിന്നെ എന്തുമാത്രം ഈ ഒരു ബുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ബുക്കാണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എന്തുമാത്രം ഇതിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൺക്ലൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡു നോട്ട് സിംപ്ലി സമ്മറൈസ് ദ വർക്ക്. നമ്മൾ വെറുതെ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എഴുതി വെച്ചാൽ അതൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. സോ അവോയ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് എ റിസർച്ച് പേപ്പർ റാദർ ദാൻ എ ബുക്ക് റിവ്യൂ. അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ അതൊരു ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറരുത്, ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയി തന്നെ നിൽക്കണം. സോ അവർ ഗോൾ ഈസ് ടു റിവ്യൂ ഹൗ ഓഥർ ഓർ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആൻ ഇവന്റ് ഓർ ടോപ്പിക് rather than presenting a research report on the topic. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ റിവ്യൂ വായിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് തോന്നരുത് ഇതൊരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടാണ് തോന്നരുത്. എന്തായി തോന്നണം, ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുമാത്രം ഈ ബുക്ക് അതിന്റെ പർപ്പസ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ thoroughly read the book before. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് മേക്ക് ഷുവർ ടു thoroughly read the book before you write the review. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാം, നമ്മളുടെ റൈറ്റിംഗിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലാക്ക് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈക്ക് എനി അക്കാദമി മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ബുക്ക് റിവ്യൂ ഇസ് ലോജിക്കലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് ഈസി ഫോർ ദ റീഡർ ടു ഫോളോ. നമ്മുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ എപ്പോഴും ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ മറ്റുള്ള അക്കാദമിക് പേപ്പർ പോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കണം. ഈ നമ്മുടെ റീഡറിനെ, നമ്മുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ വായിക്കുന്ന റീഡറിനെ എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് അത് വായിച്ച് തീരാനുള്ള ഒരു തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ. റാദർ ദാൻ റിലൈങ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് യൂസ് റീസെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ടു ഇൻഫോം യുവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതാം, പക്ഷെ അതിനെ റീസെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ബാഡ് ഓർ ഗുഡ് എന്ന് പറയാതെ യു ഹാവ് ടു
provide specific evidence to illustrate books strength and weakness. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതാ ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ബിക്കോസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക്. ബട്ട് വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദിസ് എലിമെന്റ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് because this can be contributed in this book but it is missing in this book എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എവിഡൻസുകൾ ഇതിനുള്ള ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള എവിഡൻസുകൾ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ്. വേറൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്ക് റിവ്യൂവിൻ്റെ ആ ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലുണ്ട്, ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഓതർ, പിന്നെ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു URL ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേജ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ISBN കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഇതിലൊരു ഇപ്പൊ കാണിച്ചതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി വരും, അതായത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓതറിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ MA എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇത് എഴുതണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നീട് വരും. ബുക്ക് റിവ്യൂ ഓതർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. അപ്പൊ ഇതില് ഈ സാമ്പിൾ കാണിച്ചതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സാധാരണ മാഗസീൻസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽസിലൊക്കെ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓതറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരിക. അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആദ്യത്തെ ഒരു 2 പാരഗ്രാഫിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ബുക്കിന്റെ പർപ്പസ്, എന്താണ് ഓതറിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ബുക്ക്, അതായത് എന്താണ് ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതിന് ബുക്കിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നീട് വരുന്നത് ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ, സമ്മറി, കൂടുതൽ അതിന്റെ സമ്മറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൊട്ടേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന സെക്ഷനിലെ the reviewer indicating the value for readers industry in research on the development of ഈ ബുക്കിലെ റീഡേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ, സം വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് നോട്ടഡ്. ഇവിടെയാണ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ് ആണ്, സ്ട്രെങ്ത് അല്ല, വീക്ക്നെസ് ആണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ മൊത്തത്തിൽ ഈ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റെഫറൻസസ്. ഇത്രയും റെഫറൻസും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർമാറ്റും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനൊരു ഫോർമാറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബുക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത്. അതായത് ടൈറ്റിൽ, ഓതർ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർ, ISBN, പിന്നെ നെയിം ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിഷർ, നമ്പർ ഓഫ് പേജസ്, പ്രൈസ്, ഇത്രയും എഴുതി നമ്മളൊരു ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഒരു ഫോർമാറ്റ് ബുക്ക് റിവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണിത്. ഇനി അടുത്തത് ബുക്ക് റിവ്യൂ ഓതർ ഇൻഫോർമേഷൻ. ആരാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആളുടെ പേര്, ആളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെന്ന്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ വല്ല ടീച്ചറുടെ ബുക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജൂലി മിസ് എഴുതിയൊരു ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നീട് നിങ്ങൾ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിസ്സുമാർ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷനാണ്.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ബുക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ബുക്കാണ്, എന്താണ് ബുക്കിന്റെ പർപ്പസ്, ഏത് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓതറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓതറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എക്സ്പെർട്ടൈസ്, അതിന്റെ കമന്റ്സ് എഴുതാനുള്ള ഓരോരോ കോളംസ് ആണ്. അപ്രൈസൽ കമന്റ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ്, അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് അതിന്റെ കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ്, ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഈ കമന്റ്സ് എല്ലാം, കണ്ടന്റ്സ്, കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, ആക്യുറസി, കണ്ടന്റ്, അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പറഞ്ഞ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും. ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ്, ചാപ്റ്ററിന്റെ ലേഔട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചാപ്റ്റർ തീമാറ്റിക്കലാണോ ക്രോണോളജിക്കലാണോ, പിന്നെ അതിന്റെ ബുക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ്, ടേബിൾസ്, ഫിഗേഴ്സ്, റെഫറൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയിട്ട്. വാസ് ഇറ്റ് യുണീക്ക്, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഈ ബുക്കിന്റെ മറ്റു ബുക്കുകളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അത് എവിടെയാണ് അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് റീഡർഷിപ്പിനെ യൂസ് നമ്മൾ റീഡേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവണേ എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതാം. വേർ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ബുക്സ് അച്ചീവ്ഡ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കമന്റ്സും എഴുതാവുന്ന. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ് മീ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ? ഒരു PDF കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം. ആദ്യം ബുക്കിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, പിന്നെ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓതറിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ, പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ബുക്കാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്രൈസൽ. ഇപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓതറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ അപ്രൈസൽ കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമന്റ്സ് എന്താണെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. ഇനി സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എഴുതാം. അങ്ങനെ 3 കോളമായിട്ടാണ്. അത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിലാണ്, ഓതറിന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ്, പിന്നെ ബുക്ക് ഫോർമാറ്റ്, കണ്ടന്റ്സ്, റീഡബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈല്, റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ പറ്റിയിട്ട്, പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, യുണീക്നെസ്, അതുപോലെ റീഡേഴ്സിനുള്ള യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കൃത്യം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് എഡിഷൻ, ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്കിന്റെ തന്നെ പല എഡിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് എഡിഷൻസിനുള്ള എഡിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ ബുക്ക് എന്തുമാത്രം, ഈ ഇപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ബുക്കാണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്ട് ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് എന്തുമാത്രം ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഴുതാം. പ്രൈസിനെ പറ്റിയിട്ട്, പ്രൈസ് റിലയബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്, പിന്നെ ഓവറോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ മെയിലിലേക്ക് അയക്കാം, ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂവിനുള്ള ബുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും. സിസ്റ്റർ ജോയൽ അവിടെ ഉണ്ട്. സിസ്റ്റർ ജോയൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. സിസ്റ്റർ ജോയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം തരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഹെൽപ്പും സിസ്റ്റർ തരുന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ സിസ്റ്ററിനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്ററിനെ സമീപിക്കാം. ലൈബ്രറിയുടെ ബുക്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബുക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ ബുക്സും ഇ ജേർണൽസും ഇ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ബുക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേർണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് ബുക്സ്
ജേണൽസ് ഉണ്ട്, ബുക്സ് ഉണ്ട്. BOAB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ കോവിഡ് എന്നുള്ളൊരു സെർച്ച് വെറുതെ ചുമ്മാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയുക നോക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ ബുക്സിൻ്റെ ഇത് താഴെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്, റിക്കവറിങ് സിവിലിറ്റി ഡ്യൂറിങ് COVID-19. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ URL അവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ബുക്സിന്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഈ ബുക്കിന്റെ ബ്ലർബ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള റിവ്യൂവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷോർട്ടൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലർബൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ സെലക്ഷന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്. ഇത് ഇമേജസിന്റെ പേജാണ്, കണ്ടന്റ് പേജിന് ശേഷമായിരിക്കും. ഇച്ചിരി സ്ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണം ഇത് നീങ്ങണില്ല. ഇപ്പൊ ചാപ്റ്റർ 1 ഇതാണ്, ദ ഹ്യൂമൻ ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോസ് ഓഫ് COVID-19. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫോർവേഡ് എല്ലാം എന്താ പറയുക അക്നോളജ്മെന്റ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോകണം. എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാം, ബുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ സോഴ്സ് കാണിച്ചു തന്നു മാത്രം. ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സ് കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റർ ജോയലിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലെല്ലാം. സെന്റ് മേരീസിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും സിസ്റ്റർ ജോയലിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതില് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് നോക്കിയോട്ടെ കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻലിസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിൽ ഇ ബുക്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു 1 to 1 പേജ് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അത് ഓരോ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇ ബുക്സ് എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ലൈബ്രറിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി EPW എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജേർണൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാ EPW കണ്ടവരൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? EPW നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാ? ഇല്ലെങ്കിൽ എൻലിസ്റ്റിലുണ്ട്. EPW കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും ഒന്നും മിണ്ടണില്ലല്ലോ. കേട്ടിട്ടില്ല. കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും EPW ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല ജേർണലാണ്. നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തത്. എന്തായാലും EPWന്റെ ഈ എൻലിസ്റ്റിലുള്ള അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 1949 സ്റ്റക്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 1965 വരെയുള്ളതും എൻലിസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ എന്നോടാണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ EPWന്റെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട വോളിയം 56 നമ്പർ ഇതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഇഷ്യൂ. ഇതാണ് കറന്റ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിലത്തെ റീഡ് ചെയ്യാം. ആർക്കൈവ്സ് പഴയത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആർക്കൈവ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത്തിരി സ്ലോ ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ. കണ്ടോ 1965 തൊട്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ 49 വരെയുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ കാണിക്കാൻ വന്നത് അതല്ല, ഇതിലെ ബുക്ക് റിവ്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ EPWയിൽ ഒരു കോളമാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളമാണ്. എല്ലാ ജേർണലിലും എല്ലാ ജേർണലിന്റെ ഇഷ്യൂലും ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ബുക്ക് റിവ്യൂസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ബുക്ക് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻഷിപ്പുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നന്നായി എഴുതി അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ PG കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലേക്കൊക്കെ കയറുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്ക് റിവ്യൂസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആവും കൂടി ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിലെ കുറെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ പോലെ EPW എന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കണേ. ബുക്കിന്റെ പേര് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ബിഗിനിങ്സ് ബൈ ജോർജ് H. Gadbois Jr. Edited and introduced by Vikram Raghavan and Vasujit Ram, New Delhi. പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് പ്രിലിംബോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അത് ടെക്നിക്കൽ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ട് പല ഹെഡിങ്സിലായിട്ട് അതിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ റെഫറൻസസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇപ്പൊ Gadbois 2011 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ
ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷനും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെഫറൻസസിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ റെഫറൻസസ് എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയണതിന്റെ ഇതിന് മൂന്നിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയണേ. ഉള്ളില് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. താഴെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡില് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ റെഫറൻസിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെഫറൻസസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ 3 ടേം എപ്പോഴും ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. പലപ്പോഴും പലരും ഇതിനെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇതിനെ ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷനെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയും. വോയിസ് കട്ടായി പോവാ മിസ്സേ. മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് റിവ്യൂ whole world opens up to you. നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബറാക് ഒബാമയുടെയാണ്. നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വരുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റീഡിങ്. അപ്പോൾ വായിക്കുക. എല്ലാവരും നല്ലൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മിസ്സിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ക്വറീസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ മിസ്സിന്റെ അടുത്ത്. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ. അപ്പൊ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ഷീസ് വില്ലിങ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്, ചോദിക്കാം. ഇത് ഏത് സെമസ്റ്ററിലെ കുട്ടികളാ മിസ്സേ? ഏത് സെമസ്റ്റർ ഇവര്? ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റും ഫോർത്തും ആണ്. രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. എൻലിസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന്? ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്താണ് മിസ്സേ മനസ്സിലായില്ല? എൻലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അത് കോളേജസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്, സെന്റ് മേരീസിലും ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കാരണം അവർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലേ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എടുക്കാനും. മറ്റേ ശരിക്കും എപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളായാലും ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വല്ല ബ്ലോഗൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്ന വളരെ പെരിഫർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കാറ്. അപ്പൊ എൻലിസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തോണി നിങ്ങൾക്ക് JSTOR ഒക്കെ പോലെയുള്ള നല്ല എന്താ പറയാ ഡാറ്റാബേസ് എന്നൊക്കെ നല്ല ബുക്കുകൾ കിട്ടും. നല്ല ബുക്കുകളായാലും ജേർണൽസ് ആയാലും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയാലും ഒക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്കതിൽ ജോൽ സിസ്റ്ററായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജോൽ സിസ്റ്ററായിട്ട് എന്തായാലും ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളൊന്ന് ഒരു വേദി ഒരുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്നതാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡൗട്ട്സ് കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മിസ് വില്ലിംഗ് ആണ്. ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഈ നമ്മളെ ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആണ് ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ, അക്കാദമിക് ബുക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ, എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം. നമ്മളിപ്പോ ജേണൽ റിവ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ മെത്തേഡാണോ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ജേണൽ റിവ്യൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ജേണൽ
റിവ്യൂ ചെയ്യില്ല. ജേണലില് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. അതാണോ ചോദിച്ചത്? ജേണൽ റിവ്യൂ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ജേണൽ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണോ ചോദിച്ചേ? ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. അതെ. ജേണൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും റിവ്യൂ എപ്പോഴും ഇതാണ്, ബുക്ക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ജേണലായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ ജേണൽ അങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടില്ല. ജേണലിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അതോറിറ്റിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറ്. ജേണലാകുമ്പോഴേ പല ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, മിക്കതും ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ജേണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓരോ ഇഷ്യൂവും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ജേണൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചർ? ഉണ്ടോ മിസ്സേ? ആര്യ മിസ് ജേണല് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ്, ജേർണൽ റിവ്യൂ ഇല്ല, ബുക്ക് റിവ്യൂ മാത്രമാണ്. ജേണല് സാധാരണ ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ജേണലും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജേണൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് സാധാരണ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ ഇഷ്യൂവും ജേണലിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു PW എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജേണലിനെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂ വരുന്നതായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂല് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോ ഇഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജേണലിന്റെ കേസിൽ ചെയ്യണത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഇത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണോ, ഇതിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ക്വാളിറ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നോർമലി ഒരു ജേണല് അക്കാദമിക് ജേണലിന് കുറെ ഫേക്ക് ജേണലാണോ അതോറിറ്റി ജേണലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ജേണലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുക. ബുക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക. ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ടൈം ആണ്. ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. ജേണലാകുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മിസ്സേ ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങള്? ഇനി ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും സംശയം. കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഈ റിവ്യൂവിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്തായാലും ടീച്ചർക്ക് അയക്കാം. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോയൽ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ലൈബ്രറിയുടെ മെയിൽ ID ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിലിലൂടെ ആയാലും നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. അത്രേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കാത്ത കാരണം മനസ്സിലാവണില്ല. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുണ്ടോന്ന് അറിയാം. ഇത് അറിയില്ല. ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, ബുക്ക് റിവ്യൂ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ക്ലാസ് ശരിയായിരുന്നോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ടീച്ചർ മിസ് എടുത്തതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നന്നായിരുന്നു, നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും മിസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്സിന് നന്ദി അറിയിക്കാം. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്, മിസ് എടുത്തത് നന്നായിരുന്നു, എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നോ, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ അറിയിക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക്, ഒരു താങ്ക്സ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മിസ് മോളി, അതുപോലെ മിസ് മേരി, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായ മാർഗരറ്റ് മേരി സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് മോറൽ സയൻസ് പഠിത്തത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് തന്ന ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പേരിലും ഒരു വലിയ നന്ദി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. എന്തായാലും മിസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളോട് അറിയിക്കും, മിസ് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ രോഷിത, നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. രോഷിത, ആർ യു റെഡി? Miss, okay. First of all, thank you. I would like to thank you, ma'am, for giving a such information class on book review. And I have one more thank you for the class, which could be a key to be in our future. And I would like to thank you, our college principal, Dr. Sister Maggie Jose, and HOD Julie Miss, for giving us such opportunity to attend the class, and HOD and all the teachers and my dear friends for your active. Thank you for the active attendance in this section. Thank you, ma'am. Thank you very much.
താങ്ക് യു. മാം നല്ലൊരു സെഷനായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ വകയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Thank you. Okay.